Ya, kita Ya. akan coba memantau bagaimana nih situasi di Masjid Istiqlal untuk sholat Id pagi hari ini ya. Iya, kita akan segera bergabung bersama dengan rekan Herjuno Saputra dan juga Gati yang saat Ya, ini juga sudah berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti apakah Disampaikan juga bahwa situasinya? memang Ini dia pemirsa. Bapak Wapres, Pak JK dan juga Ibu memang sudah berada di sini di antara jamaah di Masjid Istiqlal ini. Serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan menuju 3 menit lagi tahun 1436 menuju sholat Id yang dijadwalkan akan dimulai pukul 7.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang untuk kesempatan kali ini Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi memang berhalangan untuk hadir karena memang sedang berada di Aceh melakukan kunjungan kerja dan beliau dijadwalkan melaksanakan sholat Id di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh bersama Ibu Negara. Dan memang tahun ini Pak Jokowi dikabarkan tidak membuka open house, melainkan memang akan memberikan sembako kepada masyarakat di Aceh, dan selesai dari Aceh nanti Presiden akan bertolak ke Solo. Dan pemirsa, segera kita ikuti sholat Id langsung dari Masjid Istiqlal. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام. أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المؤين وأتوكل عليه إنه ثقة المتوكلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وكبريائه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف خلقه وأنبيائه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله المخلصين أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل وقت وحين واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وسرور وإئتاك من النار وأجور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فاجعلوه نقطة انطلاق وابتداء لأعمال جسام تفوزوا بما وعدكم ربكم من كل إفضال وإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri, athabakumullah. Pada hari yang agung ini, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga memungkinkan kita untuk merayakan Idul Fitri tahun 1436 Hijriah ini dengan suasana yang aman, damai dan sentosa. Sebelum itu, sebulan penuh di bulan Ramadan, kita dapat menunaikan ibadah puasa berikut segala rangkaian amal saleh di dalamnya. Dan sejak semalam hingga pagi ini, kita kumandangkan takbir dari masjid dan musola, dari tanah lapang dan jalan raya, dan dari sudut kampung dan kota. Takbir yang substansinya adalah pengakuan tentang kemahabesaran Allah Sang Pencipta dan pengakuan tentang kelemahan dan ketakberdayaan kita manusia sebagai hamba. Alhamdulillah, semua itu berlangsung dalam suasana yang kondusif, tanpa gangguan dan hambatan yang berarti. Hal ini dimungkinkan terjadi di negeri ini lantaran terjalinnya ukhuwah watoniyah atau persaudaraan antar sesama anak bangsa yang kuat dan mantap. Hal ini sangat berbeda dengan kenyataan lain yang sangat memprihatinkan kita, yang sedang dialami oleh sebagian saudara-saudari kita, muslimin dan muslimat di Timur Tengah dan Afrika, yang tercabik-cabik oleh teror, pemberontakan dan perang saudara. Semoga badai kehidupan yang sungguh sangat memilukan itu segera berakhir dengan ketenangan dan kedamaian. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, berbicara tentang ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa, bangsa kita memiliki pengalaman sejarah yang panjang, yang semakin memantapkan kita bahwa hanya dengan menjalin dan memperkokoh ukhuwah watoniyah itu,
negeri ini akan terjaga eksistensinya menghadapi berbagai tantangan dan gejolak, baik dari dalam maupun dari luar. Bangsa ini sangat sadar akan kemajemukan dirinya dari segi etnis, suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan ini sangat potensial untuk menimbulkan kerawanan dalam hubungan antar sesama anak bangsa jika tidak dikelola dengan baik, arif, dan bijaksana. Alhamdulillah, melalui teladan yang diberikan oleh para founding fathers dan pemimpin bangsa, kemajemukan itu telah berhasil dikelola menjadi sumber kekuatan dan kekayaan negeri ini. Slogan Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah, tidak hanya nyaring dikumandangkan dalam berbagai wacana, tetapi lebih dari itu, ia terhunjam dalam penghayatan hati para anak bangsa dan tercermin dengan jelas pada sikap, pemikiran, dan perilaku mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jemaah Idul Fitri yang budiman, dalam wacana keagamaan tentang ukhuwah atau persaudaraan atau brotherhood, dikenal secara luas adanya 3 macam ukhuwah. Pertama, ukhuwah Islamiyah, kedua, ukhuwah Watoniyah, dan ketiga, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ukhuwah yang pertama diartikan sebagai persaudaraan khusus antar sesama umat Islam. Ukhuwah yang kedua diartikan sebagai persaudaraan antar sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan agamanya. Dan ukhuwah yang ketiga diartikan sebagai persaudaraan antar sesama anak manusia tanpa membeda-bedakan bangsa dan agamanya. Pembagian ukhuwah yang sangat populer tersebut layak untuk dikritisi, khususnya mengenai penyebutan ukhuwah Islamiyah sebagai persaudaraan khusus yang terbatas antar umat Islam. Menurut hemat kami, ukhuwah dalam pengertian seperti itu lebih tepat untuk disebut ukhuwah diniyah, persaudaraan atas dasar kesamaan agama, atau ukhuwah imaniyah, persaudaraan atas dasar kesamaan iman, atau ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan di antara orang-orang Islam. Adapun ukhuwah Islamiyah sesuai dengan struktur kalimatnya dalam tata bahasa Arab sebagai mausuf dan sifat, berarti persaudaraan yang Islami, yakni persaudaraan yang dijalin sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Persaudaraan yang didasarkan pada semangat kerjasama dan tolong-menolong demi terwujudnya kemaslahatan bersama sebagai sebuah komunitas. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah tidak terbatas terjadi pada persaudaraan antar umat Islam semata, tetapi ukhuwah antar orang yang berbeda agama, seperti pada ukhuwah Watoniyah dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah, memiliki peluang yang sama untuk menjadi ukhuwah Islamiyah. Bahkan persaudaraan khusus antar sesama umat Islam sangat dimungkinkan untuk menjadi ukhuwah yang tidak Islami, ukhuwah ghairu Islamiyah, apabila persaudaraan itu dibangun dengan tujuan dan cara-cara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, seperti menebar teror dan mencelakai orang-orang yang tak berdosa. Walhasil,
Ukhuwah Islamiyah merupakan konsep persaudaraan yang inklusif dan universal, bukan konsep persaudaraan yang eksklusif dan sektarian. Harus dibedakan antara Islamic Brotherhood di satu pihak dengan Muslim Brotherhood di lain pihak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, eksistensi sebuah bangsa diakui dengan jelas dan gamblang dalam Al-Quran. Dalam surat 49 atau Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa penciptaan komunitas bangsa-bangsa atau syu'ub oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksudkan untuk saling mengenal, saling memahami dan bekerja sama demi kebahagiaan bersama, bukan untuk saling menafikan dan merendahkan. Keberadaan negara bangsa atau nation state dengan demikian adalah ditujukan untuk memperjuangkan terciptanya rasa aman, adil, makmur, dan sejahtera bagi komunitas bangsa itu tanpa melanggar dan mengancam hak-hak bangsa lain. Selama ikatan kebangsaan yang berupa ukhuwah wataniyah ini dijalin dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, maka yakinlah bahwa ukhuwah yang kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ukhuwah Islamiyah. Terwujudnya ukhuwah wataniyah yang mantap dalam kehidupan bangsa Indonesia sungguh merupakan nikmat karunia Allah yang tak ternilai harganya, sehingga wajib hukumnya bagi segenap elemen bangsa untuk menjaga dan melestarikannya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk semakin memperkokoh jalinan ukhuwah wataniyah ini, dan masing-masing pihak dapat memberikan kontribusinya secara proporsional. Hal itu bisa berkait dengan masalah pemahaman dan pengamalan ajaran agama, dan bisa berkait pula dengan praktek kehidupan sosial masyarakat dan bangsa pada umumnya. Dalam hal pemahaman dan pengamalan agama, baik Islam ataupun yang lain, diperlukan semangat moderasi, i'tidal, diperlukan semangat toleransi, tasamuh. Dengan semangat ini, tidak ada peluang bagi radikalisme keagamaan untuk mengusik ketenangan hidup umat beragama di negeri ini. Perbedaan paham internal umat beragama dan perbedaan pilihan antar umat yang berbeda agama wajib disikapi dengan proporsional. Sebagai contoh, perbedaan paham dan aliran di kalangan umat Islam tidak boleh disikapi dengan sikap gegabah dalam menjatuhkan vonis sesat dan kafir, tadlil dan takfir, melainkan harus disikapi dengan prinsip relativisme internal
seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kalimat monumentalnya, ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus sawab. Pendapat kami adalah benar yang mengandung kemungkinan salah, sedangkan pendapat orang selain kami adalah salah yang mengandung kemungkinan benar. Adapun dalam kaitannya dengan perbedaan pilihan agama antara umat Islam dengan umat lain, maka Allah menggariskan sikap koeksistensi damai lewat perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang non-Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hadirin dan hadirat jemaah Idul Fitri yang kami hormati. Dalam hubungannya dengan praktek kehidupan sosial masyarakat dan bangsa, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian kita dalam menjaga dan melestarikan ukhuwah wataniyah adalah masalah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kita wajib berupaya agar kesenjangan itu tidak semakin melebar, melainkan sebaliknya justru semakin menipis. Ibadah puasa Ramadan dapat menjadi salah satu sarana penggugah semangat kesetiakawanan sosial yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi anak bangsa. Melalui pengalaman diri untuk berlapar dahaga, diharapkan akan tumbuh dan berkembang komitmen si kaya kepada nasib kaum miskin dan papa, yang tak hanya berlapar dahaga untuk waktu 1 atau 2 bulan saja. Dengan ibadah puasa diharapkan agar kita siap berbagi rasa. Kita tinggalkan kebiasaan yang cenderung berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Karena kita sadar bahwa di balik berbagai fasilitas kehidupan yang kita nikmati, masih terdapat pemandangan yang sungguh sangat memprihatinkan kita. Kelaparan dan gizi buruk akibat dari kemiskinan yang mendera. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila di hadapan kenyataan yang memprihatinkan ini, kita demonstrasikan pola-pola kehidupan mewah, penuh hura-hura. Hal ini di samping dapat mengundang munculnya kecemburuan sosial yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, juga sangat tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita jumpai berbagai celaan terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan atau al-musrifin, orang-orang yang memboros-boroskan harta atau al-mubadzirin, dan orang-orang yang hidup mewah al-mutrafin. Sebaliknya, Islam sangat menekankan perlunya hidup dalam kewajaran, bahkan dalam kesederhanaan. Kita wajib tunjukkan kesetiakawanan sosial kita kepada saudara-saudari kita yang nasibnya kurang beruntung. Sebetulnya kita telah tunjukkan hal itu antara lain melalui penunaian zakat fitrah yang terlaksana sebelum kita berangkat ke masjid ini. Hanya saja harus kita sadari bahwa pemberian zakat fitrah yang tidak seberapa itu harus dibaca sebagai sekedar simbol komitmen kita terhadap upaya penyantunan dan pemberdayaan kaum yang lemah. Sebagai hasil tempaan ibadah puasa, jumlah 2,5 kilogram beras hanyalah sebuah awal dari suatu jumlah yang besar yang segera akan kita kucurkan di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, sangat layak untuk ditinjau kembali sikap sementara kita
yang berbarengan dengan penunaian kewajiban zakat fitrahnya justru berlomba-lomba untuk memberikan servis dan upeti terbaik dan termahal kepada para atasan dan pihak-pihak yang kuat dalam bentuk parsel dan semacamnya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya mereka tidak membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan justru sebaliknya, kitalah yang masih membutuhkan bingkisan itu, suatu kenyataan yang ironis yang wajib kita luruskan. Semoga khutbah yang bersahaja ini dapat menjadi bahan renungan kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Amin ya mujibas sa'ili. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة البشر من الأبيض والأسود والأحمر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحيار وأتباعه الأبرار. أما بعد فيا عباد الله الأحرار اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه تعظيما وثنى بملائكته تكريما وأيها بالمؤمنين من عباده تعليما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله الموفق إلى أقوم الطريق وهو الهادي إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan bersama jalannya sholat Idul Fitri 1436 Hijriah langsung. Ya, pemirsa, Ya. tadi baru saja kita menyaksikan bersama sholat Id yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Benar sekali. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz untuk khotbah di hari Lebaran ini ya, yang bisa dipetik adalah pertama toleransi beragama, begitu. Jadi tadi yang disampaikan sebagai umat Muslim kita juga bisa harus menghargai umat agama lainnya gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bagaimana di Indonesia kita bisa menjaga kedamaian begitu. Setuju, dan semoga di hari yang fitri ini kita kembali fitrah dan bisa saling memaafkan satu sama yang lain. Lupakan yang sudah-sudah, kita memulai lembaran baru lagi karena semua sudah terbayarkan di bulan Ramadan kemarin ya. Itu Rio, dia. ya. Dan untuk hari ini bagi Anda yang akan juga berkunjung ke rumah keluarga, berkumpul dengan keluarga menikmati ya hari yang spesial di hari Lebaran ini, silakan untuk menikmati makanannya segala macam. Jadi kayaknya hari ini luar biasa bisa dirayakan ya. Sangat luar biasa. Dan kami seluruh kerabat kerja iNews Pagi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan kami juga pamit undur diri dari hadapan Anda ya, dan juga nanti kami akan hadirkan beragam program juga ya, banyak acara untuk hari Spesial ini. Hari Idul Fitri di Hari iNews Idul TV. Fitri. Pastikan Benar Anda sekali. menyaksikan iNews TV. Iya, Saya Maria Katarina. Dan saya Rio Pambudi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat Idul Fitri 1436 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin ya. Bermaaf-maafan, hilang dendam habis merah di hari Lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere, milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan Syawal kita ngawinin.